ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ बहुत-बहुत स्वागत। मैं हाँ वंदना खन्ना ते लैके हाज़र हाँ प्रोग्राम खास खबर एक नज़र ते रोज़ की तरह अखबारां दियां खास सुर्खियां ते विचार चर्चा करने लई आसां नाल स्टूडियो दे विच मौजूद ने उगे पत्रकार राकेश शांतिदूत जी। आओ सब तो पहला उन्हां दा स्वागत करते हैं। शांतिदूत जी प्रोग्राम तुहाडा बहुत-बहुत स्वागत। बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया। सो हुण गल करांगे मुख खबरां दी और सब तो पहला गल करांगे अफगानिस्तान ते तालिबान दे कब्जे दी। काबुल हवाई अड्डे तो कल भयानक तस्वीरां सामने आईयां। तस्वीरां फिर आसमान तो डिगदे अफगानी नागरिकां दियां होण या फिर हवाई अड्डे ते इकट्ठी हुई भीड़ दियां होण जो कि देश छड्डण दी जद्दोजहद करदी नज़र आउंदी है। देखो वंदना, ये जिहड़ी जो अफगानिस्तान च कल होया है इस तो वध मंदभागा नहीं हो सकता जी, क्योंकि जिहड़ा जमहूरी है इस वेले दुनिया जिहड़ी जमहूरीयत ते जी रही, दुनिया के बहुते देश जिहड़े है वो जमहूरीयत पसंद ने, जमहूरीयत च रह रहे ने। तो ऐसे माहौल दे विच जदों एक लंबा समा उत्थे जमहूरीयत बहाली दी लई दुनिया दी कई वड्डियां ताकतां अमेरिका, रशिया, भारत दे देश लगे होण, उत्थे अल्टीमेटली फिर वही गल आण पहुंचे कि उत्थे दे लोग उत्थों डरदे भज्जण वाली स्थिति च होण, जिद्दां तुसीं जिक्र कीता कि चाहे वो अफगानी होण तो चाहे वो कोई होर लोग होण। सो ये बहुत मंदभागा है। कल दे जिहड़े दृश्य दिखे गए ने, जिहड़े चित्र सानूं मतलब वीडियोज़ च दिखे है, वो सच बयान करदे आ उत्थे दा। और ये सीधे तौर पर जो असीं गल करिए तो ये जिहड़े उत्थे इस जमहूरी ताकतां दी मतलब उत्थे बहाली लई लगे रहे, उत्थे जमहूरीयत दी बहाली दी जिहड़ा होया वो सारा ही अज ऐसा लगदा है कि जिद्दां कीते किराए दे उत्ते पानी फिर गया जी, ऐसा लगता है इस गल जी। बिल्कुल। दूजे पासे अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन जिहड़े ने पल्ला झाड़ते हुए इस पूरे मामले तो नज़र आए। उन्होंने कहा कि असीं तां फौज नूं ट्रेंड कीता सी, तैयार कीता सी, पर राष्ट्रपति जिहड़े ने अफगानी राष्ट्रपति वो देश छड्ड गए। देखो मतलब ये विच है कि जो बाइडन अज कुछ भी कहण उन्होंने क्योंकि उन्होंने जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि अमेरिकन फौजां बड़े लंबे समय तो जिहड़ा उत्थे अफगानिस्तान दे विच जमहूरीयत नूं बहाली करन लई लगे हुए हैं जी। और जदों असीं इहदे इतिहास च जाने तो ये बहुत लंबा इतिहास हो चुका है जिहड़ा अफगानिस्तान की स्थिति का। 1978 की गल जदों असीं करदे हां, जदों उस वेले मुजाहिदीनां दा सी और उत्थे जदों 1978 की एक ट्रीटी सी जिहड़ी रशिया और अफगानिस्तान दे विच सी, वो फ्रेंडशिप ट्रीटी के तहत उत्थे हालात ठीक करने जी रशियन फौजां उतरियां सी बहुत वड्डे पैमाने ते। तो उदों लेटर एक लंबा समा भी संघर्ष चलिया। तो 89 के करीब जिहड़ा उत्थों मुजाहिदीनां ने दबाव दे विच जिहड़ा अल्टीमेटली रशिया नूं वापस आउणा पिया जी। तो दसदे आ भी उदों उस वेले दी जिहड़ी अमरीकी ताकतां सी उहदे विच जिहड़ा वो मुजाहिदीनां नूं किते किते मदद करदियां सी। वो जिहड़ी उन्हां दी इंटरनैशनल उदों सुपरमेसी की जिहड़ी लड़ाई चलदी सी, उहदी डिप्लोमैटिक लड़ाई सी उन्हां दी, उहदे विच ऐसियां गल्लां भी लभ के आईयां सी। और तालिबान की जो गल करते हैं तो तालिबान जो उत्थे मुजाहिदीनां दा राज आया उहदे विच बेसिकली एक स्टूडेंट मूवमेंट सी नूं कहा जांदा, 50 लोगों नाल शुरू हुई सी। असल च पश्तो भाषा दे विच जिहड़ा वो तालिबान का मतलब भी स्टूडेंट हैगा। सो उस वेले दे जो उत्थे मुजाहिदीनां दा राज आया तो फिर वो जिहड़ा लंबा समा ये स्टूडेंट मूवमेंट के नाँ के उत्ते ये पछाण काल वाल ले जाण वाली गल शुरू हो गई। अज अमेरिका कुछ भी कहे, अमेरिका नूं ये ध्यान करना ही पेगा कि जिहड़ी उहदी पाकिस्तान नूं लैके दोहरी नीति रही है वो भी किते ना किते जिम्मेवार है। क्योंकि अज जिहड़ी स्थिति है उहदे विच असीं अगर तालिबानी लड़ाकियां की गल करते हैं, उन्हां दी गिणती 85,000 दसी जा रही है, पर एड्डी वड्डी तादाद चों गिणती है नहीं। और लंबे समय तो भारत भी कह रहा, क्योंकि भारत ने भी पिछले काफ़ी लंबे समय तो अफगानिस्तान दे विच बहुत वड्डा पैमाने ते उत्ते जमहूरीयत बहाली लई जमहूरी संस्थावां खड़ियां करन लई बहुत पैसा लाया, क्योंकि साडा नेड़े दा मुल्क है और असीं जमहूरीयत पसंद जिहड़ी है साडा मुल्क हैगा। सो उस वेले तक लगातार भारत ये कहता रहा भी पाकिस्तान जिहड़ा वो तालिबानां नूं मदद करदा गया। और तालिबान का जिहड़ा इतिहास भी इत्थों ही है भी उत्तरी जिहड़ा पाकिस्तान है उत्थों इहदा इतिहास शुरू हुंदा है। और वो जिहड़ा छुपे हुए तरीके दे नाल पाकिस्तान लगातार मदद करता रहा। और अज जो तालिबान का कब्जा होया, हाले कि तालिबानां की जिहड़ी शुरुआती स्टेटमेंट आई है उहदे विच उन्होंने कहा भी घबराओ ना, असीं उस किस्म दे हुण नहीं राज करांगे, असीं जमहूरी तरीके नाल ही राज करांगे और सारे ग्रुप्स नूं जिहड़ा वो चांस देंगे। पर जिस तरीके दे नाल फौरी तौर पर तालिबान की जिहड़ी हाले कि सरकार बनी नहीं है, हाले कि उन्होंने कब्जे कर लए है और उत्थे दे जिहड़े अशरफ गनी है जिस तरीके नाल सरेंडर करके उत्थों चले गए है, उहदे विच फौरी तौर पर जिहड़ा पाकिस्तान और चीन ने जिहड़ा तालिबानां दी सरकार नूं मानता देण दी गल कीती है बिना किसी समीक्षा कीते, वो अपने आप च दसदा कि किते ना किते पाकिस्तान और जिहड़ा चाइना का कॉकस है
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਕਲੀ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਾਈਡੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨਸ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਨ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਜ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਕੁਤਾਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਕਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਹਲੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੈਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੜਬੜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੈਸੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਸੀ ਉਸ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚਲੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੀ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵੀ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਖਾਵੀ ਖਬਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਨੇ ਫੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜਾ ਫਟਾਫਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਖਰਚੇ, ਉੱਥੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਸਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਰੋਡ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਕਲੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਬਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਲੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਕਦੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ, ਸਟੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜੀ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਘਟੇ। ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ UPA ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਲੈਡ ਜਿਹੜੀ UPA ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਬੌਂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਬੌਂਡਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਜ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਬੌਂਡ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗੋਲਮੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਪੈਗਾਸਸ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਸੂਸੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਸਸ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਸੂਸੀ ਹੋਈ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ, ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੇਚਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਯਾਚਕਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਲਫਨਾਮਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਹਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਆਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ 3% ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸੁਖਾਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ 70% ਅਗਰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 3 ਫੈਸਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਫਿਕਸ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਪਟਦੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਲਗਭਗ 95,000 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਖਬਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।